Welcome back to the Peacemakers YouTube channel. Hope you guys are doing all right. நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு காமன் மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னன்னா எல்லா ரிலிஜனும் ஒன்று தான். ஒரு கடவுள் ஆராதிச்சாலும் அவங்க எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போயிடுவாங்கன்னு யோசிப்போம். ஆனால் it is a ridiculous claim and quite frankly it's a stupid claim to do that. அதை வந்து ridiculous stupid மட்டும் சொல்லாமல் ஏன் அது ridiculousான claimன்னு நான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் அதை எப்படி பார்க்க போகிறோன்னா I'm gonna be reacting to Pastor Mike Winger's video. இது ஒரு ஷார்ட் வீடியோ தான். அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பேச So let's get into it. One of the mistakes that human beings make is believing that there is only one way. Some people complain about this. They don't like that Christianity is exclusive. Why is there only one way? There is one way and only one way, and that is through Jesus. There couldn't possibly be with a millions of people there is. There couldn't possibly be. Well, if there was another way, Jesus wouldn't have come. Does God care about your heart, or does God care about if you call his son Jesus? The scripture says, if righteousness could come by the law, then Christ died in vain. By all rights, I'm condemned, and to complain that there's a way is really silly. It's like complaining for someone who has a terminal illness and the doctor says, here you go, I've got the cure, you have to take this pill. And you go, doctor, is there another way? And he goes, no, you just take this pill. Well, what do you mean? It's free. I'll give it to you for free. All you do is take the pill, you're fine. But really, shouldn't there be another way? Are you crazy? There's a way. You should be happy. Okay, I can't get into a religious argument with you. Jesus said he was the only way. The apostles said that he's the only way. Acts 4:12, it drills this into us. Peter says, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. I think the part which drives people crazy, எதுக்கு நிறைய பேர் நமக்கு மேலே கோவம் வருதுன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஆண்டவர் மட்டும் தான் வழி, ஜீசஸ் மட்டும்தான் வழின்னு சொல்கிறதுனால அவங்களுக்கு கோவம் வருது. ஆனால் நமக்கு பைபிள் வந்து அதுதான் சொல்கிறது, ஜீசஸ் இஸ் தி ஒன்லி வே, த ஒன்லி ட்ரூத் அண்ட் தி ஒன்லி லைட். அவர் மட்டும்தான் வந்து வழி பரலோகத்துக்கு போகிறதுக்கு. ஜீசஸே சொல்லுவார், அவருடைய ஓன் வேர்ட்ஸில் சொல்லுவார், என்னை விட்டு யாரும் பிதா கிட்ட போக முடியாதுன்னு அவர் சொல்லுவார். ஸோ இஃப் யூ ஆர் சம்மன் லைக் மீ who speaks Tamil but doesn't read Tamil, but you always wanted to read the Bible in Tamil, then the Tanglish Bible is absolutely for you. The Tanglish Bible is a Romanized version of the Bible, meaning the Bible is still in Tamil but it's written in English, so hence the name Tanglish Bible. This is really great when you're reading through the Bible in English or any other language for that reason and are struggling to understand the meaning of a passage because you don't speak that language. Now you don't have to worry about that if you have the Tanglish Bible. So if you want to grab one, check out the link in the description and use code PM10 at checkout for 10% off. That is PM10 for 10% off at checkout. Now back to the video. If you believe the Bible, if you are a Christian, if you follow Jesus, it is abundantly clear that Jesus is the only way to heaven. ஆண்டவரை விட்டு வேற ஒரு வழி இருக்கு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே நம்ம கள்ளத்திற்கு தரிசிங்களாயிருவோம். Stop it. Get some help. This is why it is important that we emphasize that Jesus Christ is the only way. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பாஸ்டர் மைக் விங்கர் இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு விஷயம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவாரு. Does God care about your heart, or does God care about if you call his son Jesus? The scripture says, if righteousness could come by the law, then Christ died in vain. நாம ஒரு நல்ல பர்சனா இருந்து பரலோகத்துக்கு போக முடியும்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து நமக்காக மரிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன பிரயோஜனம், அவர் வந்து மரிச்சதுக்கு என்ன காரணம், ஒண்ணுமே இல்லாம ஆயிருமே. So that is why he is the only way. You don't get to heaven because you're a good person. You don't go to heaven because you keep the law. You go to heaven because you put your faith in Jesus, because you believe he is God. நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸுக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மிஸ்கன்செப்ஷன் இருக்கும். என்னன்னா நான் ஒரு நல்ல பர்சனா இருந்தா நான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன், நான் இந்த காரியங்களெல்லாம் பண்ணனா நான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன், நான் மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு அதை வந்து அவங்க கிட்ட உண்மையாக சொல்லாமல் இருந்து மறிச்சிட்டேன்னா நான் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டேன், நான் மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட 5 ரூபாய் கடன் வாங்கிட்டு இருந்து அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுக்காம மறிச்சிட்டேன்னா நான் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டேன், நான் மரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க மேலே கோவமாக இருந்து மறிச்சிட்டேன்னா நான் பரலோகத்துக்கு போக மாட்டேன். இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா யோசிப்போம். ஆனால் இப்படி யோசிக்கிற மென்டாலிட்டி கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன தெரியுமா, நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுனால நான் பரலோகத்துக்கு போகிறேன்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாலே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆயிரும்னா, ஆண்டவர் நமக்காக சிலுவையில் பண்ணது பத்தல, நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு என்னால் முடிஞ்சதை செய்யும் போது தான் நான் பரலோகத்துக்கு போகிறோம். அதை தான் வந்து நம்ம மீன் பண்ணுறோம். நாம் செய்கிறதுனால நான் பரலோகத்துக்கு போகிறேன்னு யோசிச்சோன்னா we are not saved because we are a good person. We are saved because we have faith in Jesus. We put our faith in Jesus. யோசித்து பாருங்களேன், ஒரு நல்ல பர்சன் நான் குட்னு சொல்லும் போது இந்த உலகத்தில் யாருமே வந்து நம்ம குட்னு சொல்லவே முடியாது 100%. ஆனால் அதோடைய குட்டுடைய டெஃபினேஷன் வந்து ஆண்டவர். ஸோ இப்போ ஆண்டவர் எப்படி இருக்கிறார் யோசித்து பாருங்களேன், அவர் எந்நேரமும்
ஆனாலும் எல்லாத்துலேயும் நல்லவராக இருக்கிறாரு. நாம் அப்படி சொல்ல முடியுமா? நாம் ஒரு பர்சனை நல்ல பர்சன் சொல்லும் போது என்ன மீன் பண்ணுவான்னா, அவன் எல்லாரையும் பார்க்கலாம் கம்பேரிட்டிவ்லி ஹீஸ் அ குட் பர்சன். அவன் வந்து குட்டுடைய டெஃபினேஷன் இல்லை, கம்பேர்ட் டு எவ்ரி ஒன் அரவுண்ட் ஹிம் ஹீஸ் அ குட் பர்சன். ஆனால் அந்த மாதிரி இருந்தால் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. ஆண்டவர் மாதிரி நல்லவங்களாக இருந்தால் தான் பரலோகத்துக்கு போக முடியும். இப்போ யோசித்து பாருங்கள், ஆண்டவர் மாதிரி நம்மளால் நல்லவங்களாக இருக்க முடியுமா? எல்லா நேரமும் நல்லவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர். அதுவும் யோசித்துக்கணும். நம்மளுடைய பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸில் மட்டும் இல்லை, நம்மளுடைய வேர்ஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ்லையும் நல்லவங்களாக இருக்கணும். இப்போ யோசித்து பாருங்கள், இந்த ஸ்டாண்டர்டை நம்ம மீட் பண்ணுறோமா? இல்லை. அதனால தான் நம்ம எப்போ ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோமோ, எப்போ நம்ம ஆண்டவர் மேலே நம்மளுடைய ஃபெய்த்தை போடுறோமோ, அப்போ தான் நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியும். நம்ம பண்ணுறதுனாலையோ, நம்ம நல்ல பசங்களாக இருக்க, நம்ம நல்லவங்களாக இருக்கிறதுனாலையோ இல்லை, ஆண்டவர் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறதுனால தான் நம்ம பரலோகத்துக்கு போக முடியும். நம்ம எவாஞ்சலைஸ் பண்ணும்போது, குறிப்பாக ஒரு ஏத்தியஸ்ட்கிட்ட எவாஞ்சலைஸ் பண்ணும்போது அவங்க கேட்குற கேள்வி இதுதான், அது எப்படி ஆண்டவர் ஜீசஸ் மட்டும் தான் வழின்னு சொல்கிற, நிறைய கடவுள் இருக்கிறாங்களே, எல்லாரும் இருக்கிறாங்களே, எல்லாரும் கடவுள் தானே? இல்லை இல்லை இல்லை, வி டோன்ட் பிலீவ் ஜீசஸ் பிளைண்ட்லி. அவர் ஏதோ ஒருத்தர் இருந்தார், வந்தார், சொன்னார், இப்படி பண்ணார், அவர் சொன்னதுனால இல்லை. வி பிலீவ் ஜீசஸ் பிகாஸ் ஹீ இஸ் கிரெடிபிள். அவர் சொன்னதை செஞ்சிருக்கிறாரு. அவர் எப்படி நான் 3 நாளில் மறித்து திரும்ப உயிரோடு எழுந்துக்குவேன்னு அவர் சொன்னாரோ, அதே போல் அவர் செஞ்சு காமிச்சார். அண்ட் பிகாஸ் ஹீ டிட் வாட் ஹீ செட், பிகாஸ் ஹீ இஸ் ரிலையபிள், தட் இஸ் வை வி புட் ஆர் ஃபெய்த் இன் ஜீசஸ். நம்ம ஏதோ மூட நம்பிக்கையில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொன்னாங்க, எங்கேயோ ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு, ஒரு கதை சொன்னாங்க, அது மேலே நம்ம நம்புகிறோம். அப்படி இல்லை. யாருமே வந்து ஜீசஸ் வந்து ஒரு பர்சன் இல்லைன்ட்டு யாருமே டினாயே பண்ண மாட்டாங்க. ஜீசஸ்ன்ற ஒரு பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஜூஸ் ஸ்டேட் இஸ்ரேலில் ஜீசஸ்ன்ற ஒரு ஜூ இருந்தாருன்றதை யாரும் டினாயே பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் வி பிலீவ் இன். வி பிலீவ் இன் ஜீசஸ். எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஜீசஸ் சொல்லிட்டாரு, நான் மட்டும்தான் வழி, வேறு யாரும் இல்லைன்ட்டு. ஸோ இதனால தான் நம்ம எல்லாருக்கும் எவாஞ்சலைஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் நம்ம இதை பண்ணும்போது குறிப்பாக ஹிந்துஸ்க்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும். ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கைக்கு ஒரு கடவுள், காலுக்கு ஒரு கடவுள் இருப்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கடவுள் வச்சுட்டுப்பாங்க. மலைக்கு ஒன்று, நெருப்புக்கு ஒன்று, பவருக்கு ஒன்று, எல்லாத்துக்கும் ஒன்று வச்சுட்டுப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம ஒரே கடவுள் தான் இருக்கிறாருன்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் அவங்க வந்து அப்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம எதுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டாக ஆண்டவர் மட்டும் தான் வழின்னு சொல்கிறோன்னா, இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் வி டோன்ட் வாண்ட் டு பி இன்க்ளூசிவ். உங்களெல்லாம் வந்து ஒதுக்கி வைக்கணும், நீங்கள் வேறு நாங்கள் வேறன்னு அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு இல்லை. பிகாஸ் ஜீசஸ் கிளைம் டு பி தி ஒன்லி வே, தட் இஸ் த ட்ரூத். அண்ட் பிகாஸ் வி பிலீவ் தட் இஸ் த ட்ரூத், தட் இஸ் வை வி ஆர் எக்ஸ்பிளிசிட். தட் இஸ் வை வி சே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் தி ஒன்லி காட், நாட் பிகாஸ் வி ஹேட் யூ கைஸ். இது வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்கிற மிஸ்கன்செப்ஷன். ஐ ஹோப் வி கெட் பாஸ்ட் திஸ். கிறிஸ்டியன்ஸுக்குள்ளேயும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரியும் யோசிப்பாங்க, எல்லாரும் கடவுள் தானே, எல்லாரும் அப்படி தானே. இல்லை இல்லை, அந்த மாதிரி யோசித்தனா நான் அப்பயே சொன்ன மாதிரி நீ கலைஞ்சிருக்க. So yeah, I'm just joking, but not really. There's like a little bit of truth to what I said. So yeah, that is it for this video today. Hope you guys liked it. If you did, hit that like button. And if you want to stay updated with all of our future videos and all of our future podcast episodes, definitely subscribe and hit that bell notification icon. And let me know what you guys thought about this video in the comment section. I'll be reading all of those. I'll see you again in another video. Bye.